बराबर है। तथास्तु बोर्डनी परीक्षानी अंदर 80 થી 80 गुण आवे और सेक्शन सी अंदर तमारे पूरेपूरा गुण आवे एवी ढेर सारी शुभकामनाओं। चलो प्रश्न नंबर 38 नीचे आपवामां आवेल द्विचल सुरेख समीकरण युग्मनो उकेल आदेशनी रीते उकेल मेळवो। कई रीते मूल्यवान है? आदेशनी रीते उकेल मेळवो। विद्यार्थी मित्रों दरेक प्रश्नपत्रनो 3 गुण भार है, बराबर है। एमां क्वेश्चन नंबर तमारो 38 है, आदेशनी रीतनो है। कई रीतनो है? आदेशनी रीत। हवे आपणे द्विचल सुरेख समीकरण युग्म एनी अंदर आपणे जोड़े बे रीतो छे, एक छे आदेशनी रीत अने एक छे लूपनी रीत। अने एमां एक मजेदार दाखलो पूछ्यो छे, आदेशनी रीतनो दाखलो पूछ्यो छे, बराबर है। बीजू आपणुं कई चेप्टर है तो द्विचल सुरेख समीकरण युग्म। बीजू खासम खास वस्तु है कि आदेशनी रीतनी अंदर बराबर है तमने बंनेनी अंदर चल आल छे अने सुरेख समीकरण आल छे। कारण के द्विचल सुरेख समीकरण युग्म द्विचल एटले बे चल छे एक्स अने वाय अने सुरेख एटले एना उपर एक घात होय। बीजू के अहींया तमने समीकरण जे आपेलुं छे कम्प्लीट पहला चेक करी लेवानुं। चल बराबरनी अंदर होवा जोईए अने अचल पद बराबरनी बारे होवुं जोईए। तमे जो चल बराबरनी अंदर छे, अचल पद बराबरनी पाछळ ज छे। आ बीजो चल बराबरनी अंदर छे, अचल पद बराबरनी पाछळ छे। बीजू के तमने कम्प्लीट ज आपेलुं छे तो आने हूँ कही दूं समीकरण नंबर 1 अने आने कही दूं समीकरण नंबर 2। बीजू आदेशनी रीतनी अंदर विद्यार्थी मित्रों कोई सूत्र नहीं, दाखलानी मेथड प्रमाणे काम करवानुं छे। चलो आ बे समीकरणनी अंदर तमने जे मजा आवे समीकरण लई लो। मने आ समीकरण 2 थोड़ुं नानुं देखाय छे, इजी देखाय छे एटला माटे हूँ अहींया लखी नाखुं समीकरण 2 परथी। शो समीकरण 2 परथी, बराबर है। चलो समीकरण 2 लखी नाखो अहींया x + 2y = 3। आ समीकरण 2 लख्युं छे। तमने एक मजा आवे तमे एक उपरथी लई शको छो। मने बीजું समीकरण नोनुं लाग्युं एटला माटे लीधुं एम। हवे एक काम करो, x ने करता बनावो। अहींया x ने शुं करूं? करता बनावो। तो x बराबर आ 3 एमना एम ज राखुं छुं। 3 शुं करूं? एमना एम। आ 2y शेमां छे? प्लसमां। बराबरनी सामे आवे शुं थई जशे? 2y माइनसनी अंदर थई जशे। तो हवे एक काम करो, आपणे समीकरण 1 2 अने x बराबर जे नवुं समीकरण मळ्युं एने कही दूं विद्यार्थी मित्रों समीकरण नंबर 3। शुं करो? समीकरण नंबर 3। हवे विद्यार्थी मित्रों एक काम करो, समीकरण 3 कोना उपरथी बन्युं? समीकरण 3 कोना उपरथी बन्युं? तो आ समीकरण 2 उपरथी। समीकरण 3 नवुं 2 उपरथी बन्युं। तो हवे 2 नो हूँ उपयोग ना करी शकूं। तो समीकरण कयुं वध्युं? 1। कयुं वध्युं? समीकरण 1। तो समीकरण 1 में बराबर है एक्स की किंमत मूकता अथवा समीकरण 1 में समीकरण 3 की किंमत मूकता एम, बराबर है। चलो तो लखी नाखुं छुं। अहींया थोड़ुं ध्यान आपजो एम। समीकरण 1 में एक्स की किंमत मूकता, एक्स की किंमत मूकता आनी जग्याए तमे समीकरण 1 में समीकरण 3 की किंमत मूकशो तो भी चालशे। चलो समीकरण 1 में किंमत मूकवानी है तो समीकरण 1 से एने मैं कॉपी करीने अहींया पेस्ट कर दूँ। समीकरण 1 शुं छे? समीकरण 7x - 15y = 2। तो 7x - 15y = 2। चलो आपणे विद्यार्थी मित्रों कोनी किंमत मूकवानी है? आपणे x की किंमत मूकवानी है। कोनी किंमत मूकवानी है? x की किंमत मूकवानी है। तो x की किंमत आपणे मूकी दईशुं। चलो 7 एमना एम। चलो x की किंमत केटली है? 3 - 2y। केटली है? 3 - 2y नियमना -15y = 2। चलो हवे हवे अहींया तमे जो गुणाकारनो संबंध है आ 7 3 ने गुण है, 7 2 ने पण गुण है। तो 7 * 3 = 21। केटला? 7 * 3 = 21 माइनसना माइनस 7 × 2 = 14। तो 14y - 15y एमना एम -15y एमना एम बराबर 2। हवे एक काम करी नाखूं, आ y वाळा पद एक बाजू राखूं अने अचल पद मैं एक बाजू लई जाऊं एम। तो आ 14y - 14y - 15y बराबर आ 2 एमना एम। आ 21 तमे जुओ एम बराबरनी डाबी बाजू प्लस में छे, सामे आवशे तो 21 शुं थई जशे? माइनस थई जशे। अहींया 21। चलो हवे आगळ हवे एक काम करो, बंने माइनस माइनस निशानी हो तो माइनस माइनस सरवाळो थाय। तो 15y में 14y उमेरो करी नाखूं तो केटला थई जशे विद्यार्थी मित्रों? 15 ने 14 एटले -29y बराबर। बीजू खास बे माइनस माइनस हो तो सरवाळो थाय अने निशानी आवे माइनस एम। चलो 2 मांथी 21 बाद करी नाखूं तो 21 मोटी संख्या है तो जवाब आवशे 2 मांथी 21 एटले -19। केटला आवशे? -19। हवे गणितनो नियम छे विद्यार्थी मित्रों के 2 बाजू माइनस चिन्ह होय तो उड़ी जाए एम। 2 बाजू माइनस चिन्ह शुं थई गयुं? उड़ी गयुं एम। तो हवे केटला वध्या? अहींया बराबर है। तो अहींया वध्या 29y = 19।
કેટલા વધ્યા 29, y બરાબર 19. હવે એક કામ કરો, y ને કરતા બનાવો. 29 ગુણાકારમાં છે, સામે આવે છે સમજે તારે ભાગાકારમાં, તો y ને કરતા બનાવો તો y બરાબર 19 ભાગ્યા 29. ચલો આપણને એક ચલની કિંમત મળી છે. કોની કિંમત મળી છે? y ની. આપણે કોની કિંમત લાવવાની છે? x અને y ની બંને. એમ ચલો y ની કિંમત કેટલી મળી? 29 ભાગ્યા 29. બીજું તમે જો બંને સંખ્યા અવિભાજ્ય છે એટલા માટે ભાગ ચાલશે નહીં. હવે એક કામ કરી નાખો, એમ આપણે હવે y ની કિંમત મળી છે, આપણે જો ચલ બે છે, x ની કિંમત બાકી છે, તો x વાળું સમીકરણ કયું છે આપણું? x વાળું સમીકરણ 3 છે. તો સમીકરણ 3માં અહીંયા તમે y ની કિંમત મૂકી દો, એમ તો x ની કિંમત મળે કે ના મળે? મળે. તો એક કામ કરો, સમીકરણ 3માં y ની કિંમત મૂકતા શું લખશું? સમીકરણ 3માં y ની કિંમત મૂકતા એમ અહીંયા લખી નાખું છું, ધ્યાન આપજો. સમીકરણ 3માં y બરાબર 19 ભાગ્યા 29 મૂકતા અથવા y ની કિંમત મૂકતા. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમીકરણ 3 લખવું પડશે આપણે. હા, લખવું પડશે, બરોબર છે. તો આ સમીકરણ 3 કયું હતું? x બરાબર 3 માઇનસ 2y. કયું હતું? 2y. આ તો આપણું સમીકરણ 3. બીજું x ની કિંમત જોવે છે એટલા માટે x વાળું સમીકરણનો સહારો લેવો પડે એમ. ચલો હવે એક કામ કરો, x એમના એમ, ચલો 3 એમના એમ માઇનસ 2 એમના એમ. બીજું y ની કિંમત કેટલી છે? 29 ભાગ્યા 29. તો અહીંયા મૂકી દઉં 19 ભાગ્યા 29. ચલો હવે બરોબર છે. અહીંયા જો ગુણાકારમાં અહીંયા ઉડતું હોત તો ઉડાડતો, નથી ઉડતું તો ગુણાકાર કરી નાખીશું. ચલો x બરાબર 3 એમના એમ માઇનસ 19 દુના 38, 19 દુના 38 અને નીચે 29 એમના એમ. ચલો હવે શું કામ કરીશું? હવે કશું થાય એમ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એક કામ કરો, ચોકડી ગુણાકાર કરી, આના નીચે કોઈ ના હોય તો 1 મૂકી દઉં. હા, મૂકી દઉં એમ. બાજુની અંદર કામ કરું, થોડું ધ્યાન આપજો. ચલો હવે શું કરીશું? આ 29નો ગુણાકાર 3 સાથે અને 38નો ગુણાકાર 1 સાથે, તો x એમના એમ. ચલો હવે 29 તરી કેટલા થશે? 87. 29 તરી કેટલા થશે? 87 માઇનસ 38 એકા 38. કેટલા? 38 એકા 38 ભાગ્યા નીચે 29 એકા 29. ચોકડી ગુણાકાર આમથી આમ થાય, બરોબર છે. અને અહીંયા તો 29 તરી 87 અને 38 એકા 38 અને નીચે ગુણાકાર 29 એકા 29. ચલો હવે x બરાબર 38 થી 87 બાદ કરી નાખું તો અહીંયા લખી નાખું 87 અને માઇનસ અહીંયા લખી નાખું 38. ચલો અહીંયા ભાગ નથી ચાલતો, 7માંથી 8 તો અહીંયા વચ્ચે 7, અહીંયા 10. ચલો 17માંથી 8 કાઢો તો 9 વચ્ચે અને 7માંથી 3 જોઈએ તો કેટલા વચ્ચે? 4 વચ્ચે. તો 49 જવાબ આવશે. તો 87 માઇનસ 38 એટલે કેટલો જવાબ આવશે? 49 જવાબ આવશે. અને નીચે 29 એમના એમ. બીજું બંને સંખ્યા અવિભાજ્ય છે તો એનો ભાગ નથી ચાલતો, તો આપણો x નો જવાબ આવી ગયો કેટલો? 49 ભાગ્યા 29. આપણા બંને ચલની કિંમત મળી છે. એક સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ x બરાબર 49 ભાગ્યા 29 અને y બરાબર કેટલા આવશે? 19 ભાગ્યા 29. તો તમે અહીંયા ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટમાં આવું લખી શકો છો. આમ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ આ ખાસ લખવું પડશે, બરોબર છે. બીજું કે તમારો જવાબ આવે તો આ રીતના બંને ચલમાં તમે આવું બ્રેકેટ બનાવી શકો છો. બીજી બોલપેનનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો. એમ કેમ? તમારા પરીક્ષકની સીધી નજર દાખલા ઉપર પડે એમ, એટલા માટે. તમારા ઉપર નથી કહેતો એમ, આપણા ઉપર નજર તો ઘણીએ પડી જ નથી પાડવી એમ. પછી ઝોખા પડી જાઓ, કલર ઉતરી જાય એમ, પણ ના કહેતા કલર જાય સાહેબ, પૈસા પાછા એમ, બરોબર છે. તો આમ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ x બરાબર 49 ભાગ્યા 29 અને y બરાબર 19 ભાગ્યા 29 થશે. આ રીતના લખવાથી તમારો પરીક્ષામાં કોઈ શિક્ષક અડધો પણ માર્ક્સ ના કાપી શકે છે. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 39 ઉપર જઈએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફટોફટ આવી જાઓ આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 39 ઉપર. આગળનો ક્વેશ્ચન નંબર 38 જોઈએ તો બરોબર છે. અને એ આદેશનો દાખલો હતો, એવો જ એક મજેદાર દાખલો આપેલો છે 39. બીજો આવો દાખલો આવે તો મહેરબાની કરીને લોપ અને આદેશનો દાખલો અથવામાં ના કાઢતા, ના કે તમે અથવા નીકળી જાઓ પાછા એમ, બરોબર છે. આગળ 39માં નીચે આપેલ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ લોપની રીતે મેળવો. શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? લોપની રીતે આપણે દાખલાની અંદર ઉકેલ મેળવવાનો છે. તો હવે બંને દાખલાની અંદર કઈ રીતનો ઉપયોગ કરવાનો છે? લોપની રીતનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સૌથી પહેલાં તમે જો લોપની રીત છે, બરોબર છે, હું તમને શીખવાડું છું રીત આખી એમ. સૌથી પહેલાં અહીંયા તમને શું કહે છે જુઓ એમ, દાખલાની અંદર 0.2x + 0.3y બરાબર 1.3.
અહીંયા જો 0.4x પ્લસ 0.5y બરાબર 2.3. બીજું ચલ બરાબરની અંદર હોવા જોઈએ. બીજું તો અહીંયા જુઓ ચલ બરાબરની x અને y અંદર છે, અચળ પદ બહાર છે. ચલ બરાબરની અંદર છે, અચળ પદ બહાર છે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા જે સમીકરણ છે, સમીકરણ અહીંયા પોઈન્ટમાં છે. તો એક કામ કરું, પહેલાં અહીંયા પોઈન્ટ હટાવવો પડશે. શું હટાવવો પડશે? પોઈન્ટ હટાવવો પડશે. તો અહીંયા તમે જુઓ એક ઓકડા પછી પોઈન્ટ છે, અહીંયા પણ એક ઓકડા પછી પોઈન્ટ છે, અહીંયા પણ એક ઓકડા પછી પોઈન્ટ છે, અહીંયા પણ જો એક ઓકડા પછી પોઈન્ટ છે, અહીંયા પણ એક ઓકડા પછી પોઈન્ટ છે, અહીંયા પણ એક ઓકડા પછી પોઈન્ટ છે. તો એક કામ કરો, એક પોઈન્ટ છે તો સમીકરણ 1 ને 10 વડે ગુણી નાખું અને સમીકરણ આ જે 2 છે એને પણ 10 વડે ગુણી નાખું. એમ કેમ? મારે અહીંથી પોઈન્ટ કાઢવો છે તો દરેક સમીકરણને કેટલા વડે ગુણી નાખું? 10 વડે ગુણી નાખું તો બધાના પોઈન્ટ નીકળી જશે. તો એક કામ કરું, પહેલાં અહીંયા બરાબર છે આ જે સમીકરણ આપેલું છે આને લઈ લઉં હું 1 અને આને કહી દઉં 2. સેટ થશે? ઓકે. શું લખી નાખું? સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને 10 વડે ગુણતા. બીજું ડાયરેક્ટ દાખલાની શરૂઆત ના કરી દખતા. દરેક સમીકરણને કેટલા વડે ગુણો? પછી 10 વડે, કેમ કે પોઈન્ટ કાઢવા પડશે. ચલો આને હું 10 વડે ગુણી નાખું તો 0.2x ગુણ્યા 10. તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? બરાબર છે 0.2x ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા આવશે? 2x. 10 વડે ગુણો એટલે પોઈન્ટ નીકળી જશે. પ્લસ ચલો 0.3 ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા થઈ જશે? 3y બરાબર 1.3 ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા થઈ જશે? 13 થઈ જશે. આગળ અહીંયા 0.4x ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા થઈ જશે? 4x. ચલો એના પછી પ્લસ ચલો 0.5 ગુણ્યા y એટલે 10 વડે ગુણો તો 0.5y કેટલા થઈ જશે? 5y બરાબર 2.3 ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા થઈ જશે? 23. કેટલા થઈ જશે? 23. ચલો આ જે નવા સમીકરણ આવ્યા 1 અને 2 પછી આ સમીકરણને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 3 અને આને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 4. ચલો હવે શું કામ કરીશું? લૂપની રીતનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો લૂપની રીતની અંદર અહીંયા બરાબર છે એક નિયમ છે ખાસ. પહેલાં તો તમારે x અને y ના કોઈ એક પદમાંથી લોપ કરવો પડશે. એક x વાળા પદનો કો તો લોપ કરો, કો તો y વાળા પદનો લોપ કરો. બીજું લોપ કરવા માટે અસમાન નિશાની હોવી જોઈએ. અહીંયા બંને પ્લસ છે અને અહીંયા બંને પ્લસ છે. તો લોપને થાય તો નિશાની બદલવાનો પ્રશ્ન ઊભો થશે. હા કે ના? હા. ચલો હવે એક કામ કરી નાખું. અહીંયા તમે જુઓ એમ અહીંયા 4x છે. જો અહીંયા 4x આવી ગયો તો x વાળા પદ ઉડી જાય એટલે એનો લોપ થઈ જાય. હા કે ના? હા બરાબર છે. તો આ 2 ને કેટલા વડે ગુણું તો 4 થાય. અહીંયા 2 ને 2 વડે ગુણું તો 4 થઈ જાય એમ. બરાબર છે. તો બીજું બી અહીંયા પણ થાય એવું છે. પણ તમે જુઓ એમ અહીંયા 3y છે અને અહીંયા 5y છે. 3 ને કોઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી 5 નથી થતા, 5 ને કોઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી 3 નહીં થતા. તો અહીંયા બંને સમીકરણને ગુણવા પડશે એમ. તો અહીંયા 15 લાવવા પડે, 3 5 15. તો આને 5 વડે ગુણવું પડે, અહીંયા 15 લાવવા માટે અહીંયા 3 વડે ગુણવું પડે. એના કરતાં એક કામ કરી લઉં, અહીંયા 4x છે, અહીંયા 2 ને કોઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી 4x થાય છે. તો હા 2 ને 2 વડે ગુણી નાખું. તો એક કામ કરું, x વાળા પદને બરાબર છે હું લોપ કરી શકું છું એમ નિશાની ચેન્જ કરીને. તો એક કામ કરું, સમીકરણ જે 1 છે એને કેટલા વડે ગુણી નાખું? 2 વડે. તો જે સમીકરણ આખું જે 3 છે એને કેટલા વડે ગુણી નાખું? બરાબર છે. અહીંયા મારા 4 છે તો અહીંયા 4 લાવવા પડશે. તો 2 ને 2 વડે ગુણું તો 4 થઈ જાય. તો આ પદનો લોપ થઈ જાય. બીજું કે 2 ને 2 વડે ગુણું તો આખા પદને કેટલા વડે ગુણવું પડે? 2 વડે ગુણવું પડશે. તો અહીંયા લખી નાખું છું. વિધાન ખાસ ધ્યાન રાખજો એમ. બરાબર છે. ચલો આગળ સમીકરણ 3 ને 2 વડે ગુણતા. કેટલા વડે ગુણતા? 2 વડે ગુણતા એમ. ચલો સમીકરણ 3 ને 2 વડે ગુણી નાખું છું એમ. ધ્યાન આપજો એમ. ચલો અહીંયા 2 વડે ગુણું તો 2 દુ 4. કેટલા? 2 દુ 4 તો 4x પ્લસ અહીંયા 2 વડે ગુણું તો 3 દુ 6 તો 6y બરાબર. અહીંયા 2 વડે ગુણું તો 13 દુના 26. બરાબર છે. ચલો આગળ આ તો એમના એમ, કેમ કે ઓને ગુણવાની કોઈ જરૂર નથી એમ. બરાબર છે. ચલો તો અહીંયા 4x એમના એમ પ્લસ 5y એમના એમ બરાબર છે બરાબર 23 એમના એમ. બીજું એક વસ્તુ ખાસ, એવું નથી કે તમે 2 ને 2 વડે ગુણો અને આ 2 ને 2 વડે ના ગુણો એમ. પણ તમે ઓને 2 વડે ગુણો અને આ 2 ને 2 વડે ના ગુણો એમ તો આ 2 રીસી બળે એમ, પાછળ રોવા મળે એમ, ભાઈ મને કેમ 2 વડે ના ગુણે એમ. બરાબર છે. એટલે આ 2 ને ખરાબ ના લાગે, 2 રોવા ના મળે એટલા માટે આપણે બધાને 2 વડે ગુણવા પડે. બરાબર ને? ઓકે, સમજી જશો એમ. હોશિયાર છે બધા વિદ્યાર્થીઓ એમ. મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ બધા હોશિયાર છે પાછા એમ. હા એમ. ચલો હવે એક કામ કરી નાખું એમ. આ બંને સમીકરણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે એમ. બરાબર છે. હવે આપણે એક કામ કરો, લોપ કરવો પડશે. શું કરવો પડશે? લોપ. બીજું લોપ કરવા માટે નિયમ છે એમ. બરાબર છે. હવે 4x પદ ઉડી છે એમ. પણ અહીંયા એક કામ કરો, બીજું પ્લસ ના ઉડે.
લોપ કરવા માટે નિશાની સમાન હોવી જોઈએ, તો બીજા પદની નિશાની ચેન્જ કરી નાખું. ચલો આ 4x પ્લસમાં છે, હવે એને માઇનસમાં કરી દઉં. તો બીજું કે એક પદની નિશાની બદલાય તો બાકીના બધા પદની નિશાની ચેન્જ થઈ જાય. પોચવાય છે એમાં છે પ્લસમાં, હવે એને માઇનસ કરી નાખું. તેવી પ્લસમાં છે એને માઇનસ કરી નાખું. કેમ કે આ 4x પ્લસમાં હતા એનો લોપ ન થાય. નિશાની અસમાન હોય તો લોપ થાય ને, કે લોપ થાય નહીં. ચલો હવે 4x પ્લસમાં છે. બીજો હવે ઉપરવાળા પદને બીજા નંબરવાળું જે આ છે એને નીચેવાળી નિશાની લાગુ પડશે. હવે ઉપરવાળા બીજા પદની નિશાની નવી નિશાની હશે એ જ લાગુ પડશે. તો આ 4x હવે માઇનસમાં ગણાશે, પોચવાય માઇનસમાં ગણાશે, તેવી માઇનસમાં ગણાશે. ચલો આ 4x પ્લસમાં છે, 4x માઇનસમાં છે, તો 4xમાંથી 4x ઉડી જાય છે, એનો લોપ થઈ ગયો. બીજું આપણે ધતિંગ તેમ કર્યા હતા, લોપ કરવા માટે કર્યા હતા. ચલો હવે શું કામ કરીશું? હવે જો આ 6y છે એમાં છે પ્લસમાં છે, પોચવાય છે એમાં છે માઇનસમાં. તો 6yમાંથી પોચવાય બાદ બાકી થાય, એક પ્લસમાં છે અને એક માઇનસમાં છે, તો બેની બાદ બાકી થાય. તો 6yમાંથી પોચવાય બાદ કરો તો 1y વધે. હવે 1y કો કે y કો આ બંને શું છે? એક જ છે. તો y બરાબર, ચલો 26 એમાં છે પ્લસમાં છે, 23 એમાં છે માઇનસમાં છે, તો પ્લસ માઇનસ બાદ બાકી થાય. તો 26માંથી 23 બાદ કરી નાખો, કેટલા વચ્ચે? 3 વચ્ચે. કેટલા વચ્ચે? 3 વચ્ચે. તો આપણને એક ચલની કિંમત તો ડાયરેક્ટ મળી જ જી, ક્લીન બોલ્ટ. ચલો y બરાબર કેટલા મળી ગયા? 3 મળી ગયા. કેટલા મળી ગયા? 3 મળી ગયા. ચલો હવે એક કામ કરી નાખું, આપણે સમીકરણ બીજું પોઈન્ટવાળા સમીકરણને ભૂલી જાજો. હવે બીજું નવા સમીકરણ આપણે 10 વડે ગુણીએ તો એક કામ કરું, સમીકરણ 3 કો તો 4, આ બંનેની અંદર કોની કિંમત મૂકી દઉં? વાયની કિંમત મૂકી દઉં. બીજું આમાં ના મૂકતા હો ખાસ, કેમ કે આ તો લૂપવાળા સમીકરણ છે, પોઈન્ટવાળા અમે મૂકવા ના જતા. આપણે મુખ્ય સમીકરણ કયા પોઈન્ટ કાઢીને જે લાયા હતા એ. તો સમીકરણ 3 ને 4માંથી ગમે એમાં તમને મજા આવે એમાં કોની કિંમત મૂકી દો? તમે વાયની કિંમત મૂકી દો એમ. ચલો એક કામ કરું, સમીકરણ 3માં મૂકી દઉં, હા ચાલશે. આમાં મૂકશો તોય ચાલશે એમ. ઓકે. પછી એમ ના કહેતા સાહેબ તમે સમીકરણ 3માં ચમ મળ્યું? મારે સમીકરણ 3 જોડે કોઈ હગાવાલું નથી હોય. હા એમ, બરોબર છે. ચલો સમીકરણ 3માં y બરાબર 3 મૂકતા એમ અહીંયા લખી નાખું એમ. શું લખું? સમીકરણ 3માં y બરાબર 3 મૂકતા. ચલો સમીકરણ 3 લખી દઉં. હા લખી દઈએ. ચલો લખવું તો પડશે ને બેટા, કે દાખલો ચમચમ ગણશે પાછો એમ. ચલો 2x + 3y બરાબર 13. આ હતું આપણું સમીકરણ 3. અને એમાં કોની કિંમત મૂકવાની છે? વાયની કિંમત. કેમ કે મારે એક્સની કિંમત જોવે છે એમ. ચલો મૂકી દઉં. હા મૂકી દો. ચલો તમે કહેશો એટલે બરાબર જ છે. ચલો 2x + 3, ચલો વાયની કિંમત કેટલી છે? 3. તો અહીંયા મૂકી દઉં 3 બરાબર 13. ચલો હવે બરાબર છે. ચલો 2x એમના એમ, તો 2x એમના એમ, 3 તરી 9 બરાબર 13. ચલો આ 2x ને કરતા બનાવું તો 2x હાલ એમના એમ રાખો. ચલો આ 13 એમના એમ રાખું, 9 પ્લસમાં છે, બરાબરની સામે જાય તો માઇનસ થઈ જાય, તો 13 - 9. ચલો હવે 2x એમના એમ, 13માંથી 9 જાય કેટલા વધે બેટા? 4 વધે. કેટલા વધે? 4. ચલો બરાબર એટલે ભાગાકારનો સંબંધ થાય. 2 અહીંયા ગુણાકારમાં સામે આવે તો ભાગાકારમાં, તો x બરાબર 4/2. ચલો અહીંયા ભાગ ચાલે, 2 × 2 = 4, તો કેટલા વચ્ચે? અહીંયા 2 વચ્ચે. બરોબર છે. તો x બરાબર બેટા જવાબ કેટલો આવશે? 2. કેટલો આવશે? 2. ચલો એને બરોબર છે વરરાજન શેરવાની પહેરાઈ દઉં એમ, પહેરાઈ દઉં. બરોબર છે. તો આપણો જવાબ આવ્યો x બરાબર 2. બરોબર છે. આમ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ. શું સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ? x બરાબર 2 અને y બરાબર 3 થશે. બરોબર છે. આવું ફાઇનલ સ્ટેટમાં તમે લખજો. બરોબર છે ને, કે અડધો ગુણ કપાઈ જશે એમ. બરોબર છે. બસ અહીંયા બંને ચલની કિંમત લાવવાની, x અને y ની તો મળી જ. x બરાબર કેટલા મળ્યા બેટા? 2 મળ્યા. અને y બરાબર કેટલા મળ્યા હતા? આપણને 3 મળ્યા. બીજું કે જ્યારે બી જવાબ આવે આવું બ્રેકેટ બનાવજો તો તમારા શિક્ષકની નજર ડાયરેક્ટ તમારી ત્યાં પડે એમ. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર આપણે 40 પર જઈએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના પ્રશ્ન નંબર 40 પર જઈએ. પ્રશ્ન નંબર 40માં શું કહેશે? શાંત સમાંતર શ્રેણી જેવી. શાંત સમાંતર શ્રેણી. શાંત એટલે કેવી છે? તમારા જેવી શાંત છે. ઊંઘાઈ જઈ છે એમ નથી, ઊંઘાઈ જઈ. બરાબર, શાંત છે એટલે કે એના ઘટકોની સંખ્યા કેવી છે? શાંત હશે. કેટલી છે? -5, -8, -11 -30નો સરવાળો શોધો. હવે અહીંયા સરવાળાની વાત કરે છે. સમાંતર શ્રેણી. બરાબર છે. બીજું તમને સમાંતર શ્રેણી ચેપ્ટર શીખવું હોય, બરાબર છે, તો હું ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર સમાંતર શ્રેણીનું 1 શોર્ટ રિવિઝનના વિડીયો અપલોડ કરેલા છે, પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2. એની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપું છું. તમે એમાંથી ફૂલ્લી ડિટેલની અંદર પ્રશ્નો સોલ્વ કરી શકો છો. એટલું કામ કરશો એટલે માર્ચ 2024માં તમારે જેટલું જોવે છે ને એટલું તમને મળી રહે. આગળ હેડો. ચલો એકવાર સમાંતર શ્રેણી આપેલી છે એની એકવાર ફરી લખી નાખું. ચમ મન મજા આવે છે એટલા માટે. ચલો -5, -8, -11,
ડેશ 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 -230. ચલો આ એક સમાંતર શ્રેણી છે. ચલો હવે સમાંતર શ્રેણીની અંદર આપણે બધા પદ લાવવા પડશે. ચલો અહીંયા એક કામ કરો, આ હોય પહેલું પદ તો પહેલાં આપણે એ બરાબર મળી ગયા. એ બરાબર કેટલા મળી ગયા? -5. કેટલા મળી ગયા? -5. ચલો એના પછી ડી. ડી એટલે સામાન્ય તફાવત. સામાન્ય તફાવતનું સૂત્ર છે બીજા પદમાંથી પ્રથમ પદ બાદ કરો. આ હોય A1, આ A2, આ A3 ડેશ 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 છેલ્લું પદ આપેલું છે. જો લાસ્ટ પદ L એટલે A આપેલો છે. ચલો ડી. ડી એટલે સામાન્ય તફાવત. એનું સૂત્ર કયું છે? A2 - A1. કયું છે? A2 - A1. ચલો A2 એટલે બીજું પદ કેટલું છે? -8 છે બેટા. કેટલું છે? -8. નિયમના માઇનસ ને A1 કેટલો છે? -5. તો અહીંયા લખી દઉં -5. ચલો હવે -8 એમના એમ માઇનસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ પ્લસ. ચલો -8માંથી +5 બાદ કરું તો એક માઇનસ એક પ્લસ છે. બીજું મોટી સંખ્યા માઇનસમાં છે તો 8માંથી 5 જાય તો 3 પચેવા -3. તો આ આવી ગયો આપણો ડી સામાન્ય તફાવત. ચલો એના પછી તમને ડેશ ડેશ કરી અને જો શ્રેણીમાં છેલ્લું પદ આલે ડેશ ડેશ કરીને તમને જો આ સંખ્યા આપેલી છે અને આ સંખ્યા આપણો દાખલો ગણવાનો આધાર છે અને ડેશ ડેશ કરી -230 છે તો આ છે છેલ્લું પદ અને છેલ્લા પદને શું કહેવાય? an પણ કહેવાય અને બેટા L પણ કહેવાય. તો an બરાબર એટલે કે લાસ્ટ પદ L એટલે કે શ્રેણીનું લાસ્ટ પદ કેટલું છે? -230. કેટલું છે? -230. ચલો હવે બીજું કે સરવાળો શોધવો હોય. શું શોધવો હોય? સમાંતર શ્રેણીનો સરવાળો શોધવો છે. અને બીજું જો તમને L આપેલો છે, an આપેલો છે તો એના માટે આપણે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડશે? તો હું અહીંયા બાજુની અંદર થોડું ગણતરી કરી દઉં, તમને થોડી મજા આવે એમ. થોડું ધ્યાન આપજો. બીજું કે તમારે અહીંયા જુઓ શ્રેણીની અંદર લાસ્ટ પદ આપેલું છે, an આપેલો છે અને તમારે શું શોધવાનો છે? સરવાળો એમ. તો એના માટે ટૂંકું સૂત્ર આવશે. કયું સૂત્ર આવશે? ટૂંકું સૂત્ર. ટૂંકું સૂત્ર આપણા માટે કયું છે? તો હું અહીંયા બાજુની અંદર લખી નાખું છું કે Sn બરાબર n/2 કૌંસમાં a પ્લસ L. a પ્લસ L અથવા તમે એની જગ્યાએ an પણ લખી શકો છો. બીજું તમે જો મારી જોડે a છે, શું છે? મારી જોડે a છે બરાબર છે. બીજું કે મારી જોડે L છે પણ મારી જોડે શું નથી? n નથી ભાઈ. અને n લાવવા માટે હું an વાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશ. કોનો ઉપયોગ કરીશ? an વાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશ. તો બાજુની અંદર પહેલાં an લાવવો પડશે કેમ કે an વાળા સૂત્ર ઉપરથી મને શું મળશે? n મળશે. અને જો n મળશે તો મને Sn મળી જશે. તો પહેલાં એક કામ કરો, an વાળું સૂત્ર મૂકી દઉં એમ, પદ શોધવાનું એમ. તો અહીંયા લખી નાખું an બરાબર a પ્લસ n-1 કૌંસ 12d/d. નથી બાય ડી વાર હે જપ કરજે બરોબર ભણવાનું હે આગળ હેડો. ચલો an આપેલો છે કેટલો? -230. an ની કિંમત કેટલી છે? -230. તો અહીંયા લખી નાખું -230 બરાબર એ આપણે કેટલો આપેલો છે? -5. તો અહીંયા લખી નાખું -5 પ્લસ n આપણે ફાઇનલ કરવાનો છે તો n-1 d કેટલો છે? -3. તો બેટા અહીંયા લખી દઉં -3. ચલો હવે એક કામ કરી નાખું, જમશે એમના એમ કામ કરે જઈએ. ચલો -230 થોડી વાર માટે એમના એમ રાખું છું. બીજું સાદુરૂપ આનું અલગ અલગ રીતે દરેક શિક્ષક કરાવતા હોય. તમને આ મેથડ સેટ થાય તો આ રીતે કરો, બીજી મેથડ છે તો બીજી રીતે સેટ કરો. ચલો બીજું આ 3 કોને ગુણશે? આખા કૌંસને ગુણશે. તો આ 3 કોને ગુણશે? આ 3 n ને ગુણશે, 3 1 ને ગુણશે. બીજું -3 છો તો માઇનસ પ્લસ માઇનસ. ચલો 3 ગુણ્યા n તો 3n. કેટલા? 3n. બીજું માઇનસ પ્લસ અને 3 એકા 3. કેવા થઈ જશે? 3 એકા 3. હવે શું કામ કરીશું? હવે એક કામ કરી નાખો, -230 થોડી વાર માટે એમના એમ. આ પોચ્યામાં છે માઇનસમાં છે, 3 શેમાં છે? પ્લસમાં છે. પોચ્યામાં છે માઇનસમાં છે, 3 શેમાં છે? પ્લસમાં. તો પોચમાંથી 3 બાદ કરું તો 2 અને મોટી સંખ્યા માઇનસમાં તો 2 કેવા આવશે? માઇનસમાં અને -3n. ચલો હવે એક કામ કરી નાખું, ચલવાળા પદ એક બાજુ, n વાળા પદ એક બાજુ રાખું અને અચળ પદ એક બાજુ. તો 2 માઇનસમાં છે એને સામે લઈ જો પ્લસ થઈ જાય તો -230. 2 માઇનસમાં છે સામે જાય તો પ્લસ બરાબર 3n માઇનસમાં છે 3n એમના એમ. ચલો હવે 230 એમાંથી 230 માઇનસમાં છે 2 પ્લસમાં તો બાદ બાકી થાય, મોટી સંખ્યા માઇનસમાં તો જવાબ માઇનસમાં. 230માંથી 2 બાદ કરું તો 228 બરાબર -3n. હવે એક કામ કરી નાખું, 2 બાજુ માઇનસ ચિહ્ન ઉડી જશે. હા કે ના? હા ઉડી જશે. તમે ઉડાડ દો. બીજું હવે અહીંયા કેટલા વધશે? 228 બરાબર 3n. હવે એક કામ કરી નાખું એમ. બીજું કે 3 અહીંયા ગુણાકારમાં સામે જાય તો ભાગાકારમાં એમ. તો n ને કરતા બનાવું તો n બરાબર 228 ભાગ્યા 3. કેટલા? 228 ભાગ્યા 3. હવે એક કામ કરી નાખું, 228 નો 3 વડે ભાગાકાર કરી નાખું. કોનો? 228 નો 3 વડે ભાગાકાર કરી નાખું. ધ્યાન આપજો એમ અહીંયા એમ.
228 ભાગ્યા કેટલા કરવાના છે? 3 કરવાના છે. ચલો 3નો ઘડિયો બોલું. 3 સીતા 21 કેટલા? 3 સીતા 21 22 થી 21 જાય તો 1 ઉપરથી ઉતાર્યા 18. ચલો 3ના ઘડિયામાં 18 આવે. 3 સંગ 18 કેટલા આવશે? 3 સંગ 18. 18માંથી 18 જાય તો 0. ચલો 228 3 વડે ભાગો કેટલા આવશે? 76. કેટલા આવશે? 76. 76 તરી 228. રેડી રેડી. તો અહીંયા બરોબર છે ભાગ ચલાવું બરોબર છે આનો એમ તો કેટલો જવાબ આવશે? 76. કેટલો જવાબ આવશે? 76. તો માટે n બરાબર કેટલા આવશે? 76. બીજું દાખલાની અંદર મને n મળી ગયો. કેટલો મળી ગયો? n બરાબર 76. ચલો n ની મારે જરૂર છે તો હવે આપણે લાવવાનો છે શ્રેણીનો સરવાળો. બીજું n બરાબર કેટલા છે? 76 મૂકીશું. ધ્યાન આપજો મગજની અંદર, તો વારંવાર આમથી આમ ના થાય આપણે. ચલો હવે આપણે શ્રેણીનો સરવાળો લાવવો છે. બીજું દાખલાની અંદર મને શું આપેલો છે તમે જોઈ શકો છો. દાખલામાં મને L આપેલો છે એટલા માટે હવે ટૂંકું સૂત્ર મેળવવું પડશે, કેમ કે સમાંતર શ્રેણીમાં સરવાળા માટેના 2 સૂત્ર છે. એક છે મોટું સૂત્ર, એક છે નાનું સૂત્ર. બીજું અહીંયા L આપેલો છે એટલા માટે સૂત્ર મૂકશું. Sn બરાબર n/2 કૌંસમાં a પ્લસ L. જો કદાચ મને L ના આપેલો હોય તો બીજું મારી જોડે એક સૂત્ર છે. કયું? Sn બરાબર n/2 કૌંસમાં 2a પ્લસ n-1 કૌંસ બાર d. આ સૂત્રનો ઉપયોગ હું ક્યારે કરી શકું છું? જ્યારે દાખલા મને L ના આલે એટલે એમ, પણ મને L આપેલો છે તો હું આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશ. ચલો આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દો. હા મૂકી દો સાહેબ. ચલો હડો Sn. ચલો શું? Sn મારે શોધવાનો છે. બીજું n બરાબર 76 છે. કેટલા? 76. તો S76 ની કિંમત શોધવાની છે. n ની કિંમત કેટલી છે? 76. તો 76 ભાગ્યા 2 કૌંસમાં એની કિંમત કેટલી હતી? એની કિંમત અહીંયા હતી -5. તો એની કિંમત છે -5 પ્લસ L. ચલો L કેટલો હતો? -230. તો કૌંસમાં લખી નાખું -230 કૌંસ પૂરો. ચલો આગળ બસ હવે શાંતમ પાપડ. ચલો S76 ની કિંમત શોધવાની છે એમના એમ. ચલો S76 ભાગ્યા 2 તો 38 દુ 76. કેટલા? 38 દુ 76. ચાલશે ને? થઈ જશે સેટિંગ બરોબર છે. 76 ને 2 વડે ભાગો તો કેટલો જવાબ આવશે? 38 બરોબર છે. તો અહીંયા આવશે 38. બીજું અહીંયા -5 એમના એમ પ્લસ માઇનસ માઇનસ બરોબર છે 230. કેટલા આવશે? 230. ચલો હવે 38 એમના એમ. બીજું તમે જો બંને માઇનસ માઇનસ છે તો બંનેનો સરવાળો થઈ જશે બેટા બરોબર છે. તો 230માં 5 ઉમેરી નાખો એટલે કેટલા આવશે? 235. અને બે સંખ્યા માઇનસમાં 2 માઇનસ માઇનસ સરવાળો થાય. 230માં 5 ઉમેરો કેટલા આવશે? 235. ચલો આગળ હવે એક કામ કરો, આ 235 તમે કેટલા વડે ગુણી નાખો? 38 વડે ગુણી નાખો એમ બરોબર છે. અને 235 કેટલા વડે ગુણવાના છે? 38 વડે ગુણાકાર કરવાનો છે. તો ફરી 235 અને બીજું જવાબ માઇનસમાં આવવાનો છે તો આગળ માઇનસ મૂકી દો. 235 ગુણ્યા 38 કેટલા? 235 ગુણ્યા 38 ગુણાકાર કરી નાખું. ચલો આના માટે 0 5 તરી 15 નો 5 વધ્યા 1 3 તરી 9 ને 1 10 ની 0 વધી આ 1 3 દુ 6 ને 1 7. ચલો હવે 8 5 40 ની 0 વધી આવી 4 8 તરી 24 4 28 નો આઠડો વધી આવી 2 8 દુ 10 ની 2 12. ચલો આનો સરવાળો કરી નાખો. 0 + 0 0 8 ની 73 નો તગડો વધી આવી 1 2 ને 1 3 બરોબર છે. 7 ને 1 8 બરોબર છે. ઓકે ઓકે થોડી બાય મિસ્ટેક થાય છે ગુણાકારની અંદર, થોડું ધ્યાન આપજો. 235 ફરી પર જોઈ લો. 235 ગુણ્યા 38 છે બરોબર છે. ધ્યાન આપજો થોડું એમ. ચલો 235 ગુણ્યા 38. ચલો આના માટે 0 5 તરી 15 નો 5 વધ્યા 1 3 તરી 9 3 તરી 9 ને 1 10 10 ની 0 વધ્યા 1 3 દુ 100 ને 1 7. ચલો હવે 8 5 40 ની 0 વધ્યા આવી 4 8 તરી 24 4 28 28 નો આઠડો વધી આવી 2 8 દુ 16 16 ને 2 18. ઓકે ચલો 0 + 0 એટલે 0 8 ની 73 નો તગડો વધી આવી 1 8 ને 1 9 ને 7 ને 1 8. તો જવાબ કેટલો આવશે? 8930. કેટલો જવાબ આવશે? 8930. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એમ. તો તમે 235 ગુણ્યા 38 કરશો તમારો જવાબ આવશે કેટલો? 8930. અને બીજું કે તમારો જવાબ માઇનસમાં આવશે કેમ કે સંખ્યા માઇનસમાં છે એટલા માટે. તો આ થઈ ગયો તમારો ફાઇનલ જવાબ. તો આ જવાબ કોનો હતો? માટે S76 બરાબર 8930 બરોબર છે. આ આપણા દાખલાનો ફાઇનલ જવાબ. બીજું તમે લખી શકો છો એમ બરોબર છે. આમ 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 બરોબર છે. શ્રેણીના 76 પદોનો સરવાળો -8930 થશે. આવું લખી શકો તમે સ્ટેટમેન્ટ. તમારા પૂરેપૂરા માર્ક્સ આવે કેમ કે તમે બ્રિલિયન્ટ વિદ્યાર્થી છો, તમે ઇન્ટેલિજન્ટ વિદ્યાર્થી છો, હોશિયાર વિદ્યાર્થીનો ટાર્ગેટ છે 100 માંથી 100 લાવવાનો. તો દરેક જગ્યાએ એ એક્યુરેશન ચોકસાઈ રાખવી પડશે એમ તો 100 માંથી 100 ગુણ આવશે બેટા. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 41 પર જઈએ.
ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 41 પર જઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 41 યામ ભૂમિતિનો સમ છે, બરોબર છે. બીજું થોડું એક્યુરેશન ચોકસાઈ રાખવી પડશે. બીજું દાખલો હાર્ડ નથી, દાખલો થોડો લોંગ છે. બીજું આ ટાઈપના દાખલા પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય છે, એટલા માટે તૈયાર કરી લેવા. પેપર સોલ્યુશનનો મતલબ એવો થાય છે કે તમે વારંવાર એકના એક દાખલા જુઓ, તમને ખબર પડે કે પરીક્ષામાં આ ટાઈપના દાખલા પૂછાય છે. તમે એવા દાખલા તૈયાર કરો એટલે તમને તમારું મનગમતું ભોણું 2024 મળી રહેશે. ચલો આગળ ક્વેશ્ચન નંબર 41. બિંદુઓ એના યામ છે -2, અને બીના યામ છે -7, 4 ને જોડતા રેખાખંડના ત્રિભાગ બિંદુઓના યામ શોધો. ત્રિભાગ શું છે? ત્રિભાગ. ત્રિભાગ એટલે રેખાખંડના 3 ભાગ કરે. શું કરે? રેખાખંડના 3 ભાગ કરે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક રેખાખંડ દોરી દઉં એમ. બરાબર, શું દોરું? રેખાખંડ AB દોરી દઉં. અને રેખાખંડ ABના ત્રિભાગ, ત્રિભાગ એટલે 3 ભાગ કરવાના છે. તો અહીંયા એક કામ કરી નાખું, હું એક રેખાખંડ દોરી દઉં આમથી આમ. આ એક રેખાખંડ દોર્યો એમ. ચલો આ રેખાખંડનું નામ આપી દઉં વિદ્યાર્થી મિત્રો, કયું? AB. કારણ કે આપણને આપેલો કયો છે? AB. બરાબર છે. બીજું આકૃતિ ઉપરથી આખા દાખલાની તમને મેથડ સમજાવી દઈશ, એટલે આકૃતિ પર ફોકસ કરજો. કૂતરી નહીં લે આકૃતિ કહું છું એમ. ચલો A અને Bના યામ આપણા જોડે છે. Aના યામ કેટલા છે? 2, -2. ચલો Bના યામ કેટલા છે? અહીંયા લખી નાખું -7, 4. ચલો Bના એના યામ છે. બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રિભાગ. ત્રિભાગ કે તો અંદર 2 બિંદુ મૂકવાનો. શું? ત્રિભાગ કે તમને દાખલામાં તો ABની વચ્ચે 2 બિંદુ મેળવાનો, અને 4 ભાગ કે તો અંદર 3 બિંદુ મેળવાનો. ના મજા આવી. ત્રિભાગ કે તો અંદર 2 બિંદુ મેળવાનો. બીજું 4 ભાગમાં કે તો અંદર 3 બિંદુ મેળવાનો. એટલે એક ઓછું બિંદુ મેળવાનું. 3 કે તો 2 બિંદુ મેળવાના, 4 કે તો 3 બિંદુ મેળવાના. તો આ ત્રિભાગ છે તો અંદર 2 બિંદુ મૂકી દઉં. એક અહીંયા મૂકું અને એક અહીંયા મૂકું. ઓકે. ચલો આનું નામ આપી દઉં P, આનું નામ આપી દઉં Q. ચલો આટલા સુધી રેડી? રેડી. હવે બીજું Pના યામ કયા હોય? PXY નથી મારી જોડે. બીજું Qના યામ કયા કહે છે? PXY નથી મારી જોડે એમ. બીજું તો આપણે કોના યામ લાવવા પડશે? એક લાવવા પડશે આપણે Pના યામ, એક લાવવા પડશે આપણે Qના યામ. હવે એક થોડું દાખલાની અંદર થોડી મેથડનો યુઝ કરું છું, ધ્યાન આપજો. હું એવું કહું તો ચાલે? બરાબર છે. હું એવું કહું તો ચાલે? બરાબર છે. તમે કહેજો હા સાહેબ ચાલે હો. ચલો બિંદુ PA. શું? બિંદુ PA એ તરફથી, બિંદુ PA એ તરફથી આ જે રેખાખંડ AB છે એના 2 ભાગ કરે. એક ભાગ આ અને એક ભાગ આ. હવે આપણે ત્રિભાગ કીધા હતા એટલે જો એમ. એક ભાગ કયો? AP, એક ભાગ PQ અને એક ભાગ QB અથવા BQ. બરાબર, 3 ભાગ થઈ ગયા. એક ભાગ આ, એક ભાગ આ, એક ભાગ આ. બધું 1, 2, 3 અને આપણે 3 ભાગ કીધા હતા, તો 3 ભાગ થઈ ગયા રેખાખંડના. બીજું હવે હું એવું લખું કે બિંદુ PA એ તરફથી, બિંદુ PA એ તરફથી જે રેખાખંડ AB હતું, બરાબર છે, એને એક ભાગ આ અને એક ભાગ આ. બરાબર છે. તો બિંદુ PA એ તરફથી આ રેખાખંડ ABના, બરાબર છે, આ બાજુ 1 છે અને આ બાજુ 1 ને 1 2 છે. તો બિંદુ PA એ તરફથી 1:2ના પ્રમાણમાં શું કરે છે? વિભાજન કરે છે. તો અહીંયા લખી નાખું. બરાબર છે. બિંદુ PA. શું? બિંદુ PA એ તરફથી, કોના તરફથી? એ તરફથી રેખાખંડ AB ને, રેખાખંડ AB ને હવે એ તરફથી એટલે આ એક ભાગ થાય. બરાબર, અને આ બાજુ કેટલા ભાગ થાય છે? 2 ભાગ થાય છે. તો રેખાખંડ AB ને 1:2ના પ્રમાણમાં, 1:2ના પ્રમાણમાં શું કરે છે? વિભાજન કરે છે. તો બીજું આપણે વિભાજન કરે છે કેટલા પ્રમાણમાં? 1:2. બરાબર છે. તો અહીંયા લખી નાખું વિભાજનના યામ. વિભાજનના યામ તમને મળી જાય કેટલા? 1:2. હવે 1:2 હોય, બરાબર છે, તો પહેલો હોય M1 અને બીજો હોય M2. બરાબર છે. આ ખાસ વસ્તુ વિભાજનના યામમાં શું હોય? પહેલો હોય M1 અને બીજો હોય કયો? M2 એમ. તો M1ની કિંમત 1 મળી જાય અને M2ની કિંમત કેટલી મળી જાય? 2 મળી જાય. ચલો હવે એક કામ કરી લઈએ આપણે દાખલાની અંદર. અહીંયા વિભાજનની વાત કરે છે. કોની વાત કરે છે? વિભાજનની વાત કરે છે. તો વિભાજનનું સૂત્ર મૂકીશું એમ. કોનું સૂત્ર મૂકીશું? વિભાજનનું સૂત્ર મૂકીશું એમ. તો અહીંયા લખી નાખું. બરાબર છે. વિભાજનનું આપણે અહીંયા સૂત્ર મૂકીશું એમ, કારણ કે વિભાજનની વાત કરે છે. ચલો તો વિભાજનનું સૂત્ર, બરાબર છે, કયું હતું? બરાબર છે. અહીંયા લખી નાખું છું. બીજું કોના યામ લાવવા છે આપણે? બરાબર છે. પહેલાં આપણે Pના યામ લાવો. કોના યામ લાવવા? Pના યામ. બરાબર છે. તો અહીંયા લખી નાખું PXY બરાબર. બરાબર, વિભાજનનું સૂત્ર કયું હતું? M1 X2 + M2 X1 ભાગ્યા
m1 પ્લસ m2 સૂત્ર તૈયાર કરવું પડશે. બીજું હવે આના પદ x વાળું હતું, હવે y વાળું પદ લઈ લઈએ. બધો m1 અહીંયા x2 હતો તો m1 y2 પ્લસ અહીંયા m2 x1 તો અહીંયા m2 y1 ભાગ્યા m1 પ્લસ m2 એમના એમ તો m1 પ્લસ m2 સેટ થશે. હા સેટ થશે. બરાબર છે. આગળ હડો હવે કિંમત મૂકી દઈએ. બરાબર છે. દાખલાની અંદર ખાસ થોડી ચોકસાઈ રાખવી પડશે. ચલો હવે m1 આપણને ખબર છે 1 કેટલો છે 1 તો 1. બીજું આ બે વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે તો ગુણ્યા x2. હવે આ બધી કિંમત તમારે દાખલામાંથી લાવવી પડશે એમ. બરાબર છે. ખાસ ચલો આ છે બીજું રેખાખંડ ABની વાત કરે છે. કોની વાત કરે ABની અંદર તો આ હોય x1 આ x1 y1 x2 y2. ચલો પહેલાં આપણે x2 લાવવો હતો તો આ છે x1 અને x2 કેટલો છે -7. બરાબર છે. તો અહીંયા લખી નાખું x2ની જગ્યાએ કેટલા -7. ચલો કૌંસ પૂરો પ્લસ m2 કેટલો છે 2 કેટલો છે 2 તો 2 ગુણ્યા x1 શું x1 અહીંયા કેટલો હતો 2 આ x1 ને આ x2 તો x2 -7 તો આ x1 કેટલો છે 2 કેટલો છે 2 તો એની જગ્યાએ લખી દઉં કેટલા 2 ભાગ્યા m1 પ્લસ m2 તો m1 કેટલો હતો 1 પ્લસ 2 કેટલા 1 પ્લસ 2. ચલો અલ્પ વિરામ. બરાબર છે. હવે એક કામ કરો આવું આની અંદર કામ કરીશું. ચલો m1 કેટલો હતો 1. બીજું અહીંયા x2 અને x1ની કિંમત મૂકી તો અહીંયા y2 અને y1ની કિંમત મૂકીશું તો y2 અને y1 બંને સાથે કિંમત ઉપાડીશું. ધ્યાન આપજો એમ. બરાબર છે. ચલો આ શું હોય y1 હોય અને આ શું હોય y2 તો y2 કેટલો છે 4 કેટલો છે 4 અને y1 કેટલો છે -2 તો y2 લઈશું કેટલા 4 કેટલા લઈશું 4 પ્લસ m2 આપણા જોડે છે કેટલો છે 2 અને બીજું y1 શું y1 હમણાં જ લાયા કેટલા -2 સેટ થશે. હા સેટ થશે. ચલો m1 પ્લસ m2 તો m1 પ્લસ m2 એટલે 1 પ્લસ 2. ચલો આટલી વસ્તુ તમારા મગજની અંદર એક સેટઅપ હોવી જોઈએ. હવે શાંતિ. બરાબર છે. ખાલી સાદુરૂપ આપવાનું છે. ચલો અહીંયા 1 × 7 પણ ચેવા -7. ચલો પ્લસના પ્લસ. ચલો 2 × 2 = 4 અહીંયા 1 પ્લસ 2 એટલે 3. ચલો હવે અહીંયા 1 ચોક 4 કેટલા 1 ચોક 4. બીજું અહીંયા માઇનસ પ્લસ માઇનસ અને 2 × 2 = 4 કેટલા 2 × 2 = 4 અને 1 પ્લસ 3 બરાબર છે એટલે 2 પ્લસ 3 2 + 1 એટલે 3 સેટ થશે. 4 × 1 = 4 બરાબર છે. અને અહીંયા બીજું પ્લસ માઇનસ અને 2 × 2 = 4. ચલો હવે શાંતિ. બરાબર છે. ચલો આ માઇનસ કેટલા છે 7 છે 4 છે 1 માઇનસ 1 પ્લસ છે તો 7માંથી 4 કાઢો કેટલા આવે -3 કેટલા આવે -3 બરાબર ભાગ્યા 3. આગળ બીજું 4માંથી 4 જાય તો 0 અને 0 ભાગ્યા 3. ચલો હવે શું કામ કરીશું બરાબર છે. તો હવે એક કામ કરો -3 અને 3 બરાબર છે. અહીંયા બંને ઉડી જશે આખું 3 બરાબર છે. તો અહીંયા બરાબર છે 3 ઉડી ગયા બધું ઉડી જાય કેટલા વધી 1 પણ છે -1 કેમ કે ઉપર કેવું છે માઇનસ છે તો 1 માઇનસમાં અને 0 ભાગ્યા 3 એટલે કેટલા 0. ચલો આ કોના યામ આયા આપણા pxyના કોના યામ આયા pxyના તો આપણે પીના યામ મળી જા કોના યામ મળી જા પીના યામ મળી જા કેટલા આયા -1 અને 0. હજી આપણે કોના યામ લાવવાના છે આપણા જોડે હજી બીજા યામ લાવવાના છે કોના ક્યુના યામ લાવવાના કોના યામ લાવવાના છે ક્યુના યામ લાવવાના છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પીના યામ મળી જા કોના યામ મળી જા પીના યામ તો આ જે પીના યામ છે એની બાજુમાં લખી નાખું કેટલા આયા હતા -1 અને 0 કેટલા આયા 1 અને 0. ચલો હજી કોના યામ બાકી છે ક્યુના યામ બાકી છે. આપણે ત્રિભાગ બિંદુના યામ કીધું હતું તો એમાં એક બિંદુ પીના યામ મળી જાય કેટલા -1 અને 0. ચલો હજી કોના યામ છે ક્યુના યામ. હવે તમે એક કામ કરો તો એમ આ બિંદુ ક્યુ એ કોની વચ્ચે આવે છે આ પીબીની વચ્ચોવચ્ચ કોણ આવે છે બિંદુ ક્યુ આવે છે. તો હું એવું લખું ચાલુ કે બિંદુ ક્યુ એ રેખાખંડ પીબીનું શું છે મધ્ય બિંદુ. તમે જુઓ એમ આ ક્યુ કોના વચ્ચે આવે છે આ પી અને એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં વચ્ચે આવે છે તો બિંદુ ક્યુ એ રેખાખંડ પીબીનું શું છે મધ્ય બિંદુ છે. તો હું એવું લખી નાખું ધ્યાન આપજો બિંદુ ક્યુ એ રેખાખંડ પીબીનું મધ્ય બિંદુ છે. કઈ બિંદુ છે મધ્ય બિંદુ છે બરાબર છે. હવે અહીંયા મધ્ય બિંદુની વાત કરે છે તો મધ્ય બિંદુના યામનું સૂત્ર મૂકીશું કોનું મધ્ય બિંદુના યામનું સૂત્ર એમ તો મધ્ય બિંદુના યામ હવે કોના યામ લાવવાના છે ક્યુના તો ક્યુ આપણે ક્યુના યામ લાવવાના છે ક્યુ
એક્સ વાય બરાબર બીજું કે બિંદુ ક્યુ એ રેખાખંડ પીબીનું મધ્યબિંદુ છે તો મધ્યબિંદુના યામનું સૂત્ર આપણે લખવું પડશે અને મધ્યબિંદુના યામનું સૂત્ર તમને આવડે છે કયું x1 પ્લસ x2 ભાગ્યા 2 બરાબર છે બીજું y1 પ્લસ y2 ભાગ્યા 2 બરાબર છે ચલો હવે કિંમત મૂકી દઈશું એમ શાંતિ શાંતિ એમ તો આપણો આરામથી જવાબ આવી જશે એમ ચલો હવે કિંમત મૂકી દો કિંમત મૂકતી વખતે થોડી એક્યુરેશન બીજું x1 ચલો x1 કેટલો છે અહીંયા બીજું p અને b ની વાત કરે છે તો p અને b ના યામ લઈશું અહીંયા તમે જો શું છે રેખાખંડ pb તો p અને b ના યામ ધ્યાનમાં લઈશું ચલો x1 કેટલો છે -1 કેટલો -1 પ્લસ x2 ચલો x2 કેટલો છે -7 તો -7 ભાગ્યા 2 એમના એમ ચલો અહીંયા y1 ચલો y1 કેટલો છે અહીંયા 0 કેટલો છે 0 પ્લસ y2 કેટલો છે 4 ભાગ્યા 2 ચલો હવે બસ હવે સાદું રૂપ આપે જો શાંતિ શાંતિ એમ ચલો અહીંયા -1 એમના એમ પ્લસ -7 ભાગ્યા 2 અહીંયા 0 વત્તા 4 એટલે 4 ભાગ્યા 2 ચલો હવે તમે જુઓ એમ 2 માઇનસ છે તો સરવાળો થશે નિશાની કઈ આવશે માઇનસ તો 7 માં 1 ઉમેરો તો 8 પંચેવા -8 ભાગ્યા 2 બરાબર છે બીજું અહીંયા ભાગ ચાલે 2 દુના 4 અહીંયા કેટલા વધશે 2 વધશે એમ ચલો હવે બરાબર છે હજી અહીંયા ભાગ ચાલે 4 દુના 8 કેટલા 4 દુ 8 હવે ઉપર કેટલા વધશે 4 પંચેવા -4 ને અહીંયા કેટલા વધશે 2 તો અહીંયા લખી દઉં 2 બરાબર છે આ કોના યામ આયા બરાબર તો આ આયા ક્યુના યામ આયા ક્યુના તો ક્યુના યામ કયા આયા QXY કયા QXY તો આ આવી જા ક્યુના યામ બરાબર છે હવે આપણે ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર લખવું પડશે અહીંયા બરાબર છે શું લખીશું તેથી એ અને બીને જોડતા ત્રિભાગ બિંદુઓના યામ ચલો પહેલા યામ કેટલા મળ્યા હતા -1 અને 0 અને બીજા ક્યુના યામ આપણે કેટલા મળ્યા આર્યા બરાબર છે કેટલા છે -4 અને 2 થાય બરાબર છે આ આપણું ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટ આ તમારે લખવું પડશે કેમ કે આ તમારો દાખલાનો જવાબ છે બરાબર છે ચલો બીજું વિડીયો થોડો લોંગ થશે કારણ કે તમને પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ સમજવાની કોશિશ કરું છું એવું નથી કે તમને દાખલો ડાયરેક્ટ ઘણી સમજાવી દઉં છું પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ સમજાવું છું એમ ચલો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર આપણે 41 પછી 42માં ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ ચલો આપણે આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 41 જોઈએ એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 42 ફરી જ તમારું પ્રિય મનગમતું ચેપ્ટર યામ ભૂમિતિનો સમ છે એટલે થોડી ચોકસાઈ રાખજો એમ યામ ભૂમિતિની અંદર તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપું છું યામ ભૂમિતિનો પાર્ટ 1 ને પાર્ટ 2નો વિડીયો જોઈ લેજો 1 શોર્ટ રિવિઝનનો 100% તમારા તમામ ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે તમામ વસ્તુ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ તમને ડીપમાં સમજાયેલી છે ચલો આગળ ક્વેશ્ચન નંબર 42 ઉપર જોઈએ ચકાસો કે 5 અને -2 6 અને 4 અને 7 અને -2 એ સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે હવે અહીંયા આપણે 3 બિંદુઓ આપેલા છે એવું માની લો આ એના બિંદુઓ છે આ બીના બિંદુઓ છે આ સીના બિંદુઓ છે અને આ સમદ્રી બાજુ કઈ બાજુ સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણ હવે સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણ એટલે જે ત્રિકોણની 2 બાજુના માપ સમાન હોય ત્રીજી બાજુનું માપ સમાન ન હોય તો એને કેવું ત્રિકોણ કરાય સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણ તો આપણે અહીંયા 3 બિંદુના માપ આપેલા છે આના ઉપરથી 2 બાજુના માપ સમાન આવે ત્રીજી બાજુનું માપ અલગ આવે એટલે મૂળ 2 બાજુ સમાન આવી જોઈએ શું આવી જોઈએ 2 બાજુ સમાન આવી જોઈએ ચલો એક કામ કરી નાખું પહેલાં આના યામ લખી નાખું ચલો એવું માની લો આ એના યામ છે આ એના યામ કેટલા 5, -2 ચલો બીના યામ લખી દઉં કેટલા 6, 4 અને સીના યામ લખી દઉં કેટલા 7, -2 બીજું હવે આપણે અહીંયા અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડશે કોનું એક એબીનું અંતર શોધીશું આપણે કોનું એબીનું અંતર શોધીશું એક બીસીનું અંતર શોધીશું અને એક આપણે એસીનું અંતર શોધીશું અને બીજું આ શું ચેક કરવાના છે સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ એમ એટલે મૂળ 2 બાજુઓ સમાન થવી જોઈએ બરાબર છે હું લખી નાખું અહીંયા દાખલા તરીકે આ એબી હોય આ શું હોય બીસી હોય અને આ હોય દાખલા તરીકે એસી શું હોય એસી એટલે મૂળ તમારે એબી બરાબર બીસી અથવા બીસી બરાબર એસી બરાબર છે અથવા એબી બરાબર એસી મૂળ આ 3માંથી કોઈ પણ 2 બાજુના માપ સમાન થવા જોઈએ મૂળ એબી બરાબર બીસી થઈ જાય બરાબર છે એટલે આ 2 બાજુ સમાન થઈ જાય ઇક્વલ થઈ જાય બરાબર છે તો અને આ બાજુ અલગ આવે તો એબી બરાબર બીસી નોટ ઇક્વલ ટુ એસી આવું થાય તો આ સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે એવું કહેવાય બરાબર છે ચલો હળો આગળ જોઈએ આપણે હવે એક કામ કરો અહીંયા અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું તો પહેલાં આપણે કોનું માપ લાવો એબીનું અંતર લાવો તો ચલો
બરાબર છે અંતર AB બરાબર સૂત્ર લખીશું આપણે ચલો ABના અંતર માટે અંતરનું સૂત્ર તમને આવડતું હોવું જોઈએ બરાબર છે કયું છે તો x1 માઇનસ x2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ y1 માઇનસ y2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર આ આપણું છે અંતર સૂત્ર કયું સૂત્ર છે અંતર સૂત્ર ચલો x1 ને x2 બીજું અહીંયા મેં શું લખ્યું છે AB લખ્યું છે તો A અને B ના યામ ધ્યાનમાં લઈશું હાલ છીને કોઈ લેવા દેવા નથી તો A અને B ના યામ તો આ હોય x1 આ y1 આ x2 આ y2 x1 x2 y1 y2 ચલો x1 માઇનસ x2 તો x1 કેટલો છે 5 માઇનસ x2 કેટલો છે 6 કૌંસ બાર સ્ક્વેર બીજું AB છે તો A અને B ના યામ ધ્યાનમાં લઈશું ચલો y1 કેટલો છે -2 નિયમના માઇનસ y2 કેટલો છે 4 તો અહીંયા 4 કૌંસ બાર સ્ક્વેર ચલો શાંતિ સાદુરૂપ આપે જઈએ દાખલાનો 100% જવાબ આવી જશે ચલો 5માંથી 6 જાય તો મોટી સંખ્યા માઇનસમાં છે તો જવાબ આવશે -1 એનો સ્ક્વેર 5માંથી 6 જાય તો -1 મોટી સંખ્યા માઇનસમાં તો માઇનસ પ્લસ અહીંયા બરાબર છે 2 માઇનસમાં 4 માઇનસમાં 2 માઇનસ સરવાળો થાય તો -6 નો વર્ગ ચલો થશે -6 નો વર્ગ ચલો હવે 1 નો વર્ગ 1 અને માઇનસ પ્લસ બીજું ઘાત બેકી હોય તો જવાબ શેમાં થઈ જાય પ્લસમાં થઈ જાય તો 1 નો વર્ગ 1 અને માઇનસ પ્લસ બીજું 6 નો વર્ગ 36 ઘાત બેકી છે તો માઇનસ પ્લસ થઈ જાય તો 6 નો વર્ગ 36 ચલો આગળ ચલો 36 માં 1 ઉમેરી નાખો કેટલો આવશે 37 કેટલો આવશે 37 ચલો આ કોનું અંતર આવ્યું આપણું AB નું કોનું અંતર આવ્યું AB નું તો AB બરાબર તમારો જવાબ આવ્યો કેટલો વર્ગમૂળમાં 37 ચલો આપણને એક AB નું અંતર મળી ગયું કોનું અંતર મળી ગયું AB નું ચલો હવે કોના યામ ધ્યાનમાં લ્યો હવે BC ના યામ ધ્યાનમાં લ્યો કોના યામ ધ્યાનમાં લ્યો BC ના યામ ધ્યાનમાં લઈશું એમ ચલો તો BC માટે આપણે સૂત્ર મૂકવું પડશે કોના માટે આપણે BC માટે તો ફરી અહીંયા BC ના યામ લખીશું અને BC ના યામ માટે ફરી આપણે અંતર સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું કયું અંતર સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું એમ તો અંતર સૂત્ર ફરી આપણા માટે કયું છે x1 માઇનસ x2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ y1 માઇનસ y2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર બરાબર છે ચલો હડો કામ કરી લઈએ આપણે ચલો x1 બીજું આપણે અહીંયા શું લખ્યું છે મેં BC લખ્યું છે શું લખ્યું છે BC તો હવે B અને C ના યામ ધ્યાનમાં લઈશું એને કોઈ જરૂર નથી એમ સેટ થશે ને આ થશે એમ ચલો તો B અને C તો આ રહ્યો B અને આ રહ્યો C ચલો તો આ રહ્યો x1 આ રહ્યો x2 તો 6 - 7 ચલો x1 માઇનસ x2 હતો પેલો શું હતો x1 માઇનસ x2 તો બીજું B અને C ની અંદર આ રહ્યો x1 આ રહ્યો x2 તો 6 - 7 કેટલા 6 - 7 તો અહીંયા લખી નાખું x1 માઇનસ x2 તો કેટલા લખી નાખું અહીંયા 6 - 7 કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ બીજું શું છે y1 માઇનસ y2 તો y1 માઇનસ y2 બરાબર B અને C ની અંદર તો આ રહ્યો y1 અને આ રહ્યો y2 તો y1 કેટલો છે 4 અને y2 કેટલો -2 બરાબર છે તો અહીંયા લખી નાખું કેટલા y1 4 નિયમના માઇનસ અને y2 કેટલો છે -2 તો -2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર મોટો કૌંસ કરી લઉં એમ ચલો હવે શાંતિ ચલો ફરી 6 માંથી 7 જાય તો -1 નો વર્ગ પ્લસ બરાબર છે ચલો અહીંયા બીજું કે અહીંયા 4 એમ ના એમ માઇનસ પ્લસ તો માઇનસ પ્લસ કૌંસ બાર સ્ક્વેર ચલો હવે સ્ક્વેર કરી નાખો ચલો 1 નો સ્ક્વેર 1 ઘાત બેકી છે તો માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ થઈ જશે પ્લસ અહીંયા 4 + 2 કેટલા 4 + 2 તો 6 અને 6 નો સ્ક્વેર કેટલો થઈ જશે 36 કેટલો થઈ જશે 36 સેટ થશે 4 + 2 6 અને બીજું 6 નો વર્ગ કેટલો થશે 36 ચલો હવે બરાબર છે ચલો 36 + 1 એટલે 37 બીજું 37 નું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી એમ બરાબર છે તો એમ ના એમ રહેશે અને આ જવાબ કોનો આવ્યો તો આપણો BC નો એમ તો માટે BC બરાબર વર્ગમૂળમાં 37 કેટલા આવશે વર્ગમૂળમાં 37 તમે જુઓ એમ બરાબર છે આ AB નું માપ વર્ગમૂળમાં 37 BC નું માપ વર્ગમૂળમાં 37 તમે જો બે બાજુ સમાન થઈ ગઈ જો હવે ત્રીજી માપ આપણું AC નું માપ અલગ આવે તો આ સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે એવું કહી શકાય પણ હજી હાલ ના કહી શકાય કારણ ત્રીજી બાજુનું માપ સમાન આવે તો સમબાજુ થઈ જાય પણ ત્રીજી બાજુનું માપ આપણે ચેક કરવું પડશે હવે ત્રીજી બાજુ આપણા માટે કઈ હતી ત્રીજી બાજુ આપણા માટે કઈ હતી બરાબર છે AC તો હવે AC નું અંતર આપણે લઈશું AC માટે કોના યામ ધ્યાનમાં લઈશું A અને C ના યામ બરાબર AB માટે A અને B ના યામ BC માટે B અને C ના યામ તો AC માટે A અને C ના યામ બરાબર છે તો આ રહ્યો x1 આ x2 આ y1 આ y2 બરાબર છે તો AC માટે આપણે અંતર સૂત્ર મૂકીએ કોના માટે AC માટે આપણે અંતર સૂત્ર મૂકીએ ચલો તો આપણે AC માટે અહીંયા સૂત્ર મૂકીએ ફરી અંતર સૂત્ર એના એ જ
x1 માઇનસ x2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ y1 માઇનસ y2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર. બીજું વારંવાર સૂત્ર એટલા માટે લખું છું કે તમને આવડે, મારો ટાર્ગેટ છે એટલા માટે. ચલો x1 માઇનસ x2, બીજું કોના યામ લીધા છે? a અને c ના યામ. કોના? a અને c ના યામ. તો x1 માઇનસ x2, તો x1 કેટલો છે? 5, x2 કેટલો? 7, તો 5 માઇનસ 7 કૌંસ બાર સ્ક્વેર. કેટલો? 5 માઇનસ 7. તો અહીંયા a અને c માં 5 માઇનસ 7 કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ ચલો y1 માઇનસ y2. કેટલો? y1 માઇનસ y2, બરોબર છે. તો a અને c માં આ રહ્યો y1 માઇનસ 2 અને y2 માઇનસ 2, બંને માઇનસ 2 માઇનસ 2, y1 એ માઇનસ 2 અને y2 એ કેટલો છે? માઇનસ 2. a અને c ની વાત કરું છું એમ, x1 x2 y1 y2, y1 માઇનસ 2 y2 માઇનસ 2, બંને સરખા જ છે. શું છે? બંને સરખા જ છે એમ. ચલો y1 માઇનસ 2 નિયમના માઇનસ અને કૌંસમાં y2 માઇનસ 2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો શાંતિ શાંતિ ફાઇન કરી નાખો. ચલો 5માંથી 7 જોઈએ તો માઇનસ 2, કેટલા? માઇનસ 2, બરાબર છે. બીજું અહીંયા નિયમના માઇનસ, ચલો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો હવે શું કામ કરીશું? અહીંયા તમે જુઓ 2નો વર્ગ કેટલો થાય? 2નો વર્ગ 4 અને ઘાત બેકી તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ, તો 2નો વર્ગ પ્લસ 4 પ્લસ. હવે તમે જુઓ આ માઇનસ 2 અને પ્લસ 2, માઇનસ 2 અને પ્લસ 2, તો 2 2 અહીંથી ઉડી ગયા. ચલો 0 અને 0નો વર્ગ કેટલો થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0. 0નો વર્ગ કેટલો થશે? 0 એમ, બરાબર છે. આગળ તો 4 વત્તા 0 એટલે કેટલા? 4. 4 વત્તા 0 એટલે કેટલા? 4. બીજું 4નું વર્ગમૂળ કેટલું આવે? 2. 4નું વર્ગમૂળ કેટલું આવે? 2, બરાબર છે. બીજું આ જવાબ કોનો આવ્યો આપણા માટે? AC નો. કેટલો આવ્યો? AC. તો AC નો જવાબ કેટલો આવ્યો? 2. કેટલો આવ્યો? 2. બીજું તમે જુઓ એમ, AC નો જવાબ 2 છે અને A અને B નો જવાબ કેટલો છે? બરાબર છે. A અને B નો જવાબ કેટલો છે? બરાબર. BC નો જવાબ હતો વર્ગમૂળમાં 37 અને AB નો જવાબ કેટલો હતો? વર્ગમૂળમાં 37. તમે જુઓ એમ, તો AB કેટલો હતો? વર્ગમૂળમાં 37. બીજું BC જો વર્ગમૂળમાં 37, તો આ બે સમાન થાય છે, AB અને BC, પણ AC સમાન થતો નથી એમ. તો આપણે ફાઇનલ સ્ટેટમાં લખીશું એમ, બરાબર છે. તો અહીં બરાબર છે આવું થાય છે, AB બરાબર BC નોટ ઇક્વલ ટુ AC થાય છે, બરાબર છે. તેથી બરાબર છે તે સમદ્રી બાજુ, શું? સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણના શું? સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે. શું છે? શિરોબિંદુઓ છે તેમ કહેવાય. બીજું અહીંયા સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ એટલા માટે કહેવાય છે કેમ કે આ AB નો જવાબ છે એ કેટલો છે? વર્ગમૂળમાં 37 છે. BC નો જવાબ કેટલો છે? વર્ગમૂળમાં 37 છે. અને આ કેટલો છે? 2 છે. તમે જુઓ આ AB અને BC સમાન થાય છે, તો ત્રિકોણની બે બાજુ સમાન છે, ત્રીજી બાજુ અલગ છે, બે બાજુ સમાન છે, એટલા માટે આ ત્રિકોણ કેવું છે? સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણ કહેવાય એમ. હા કે ના? હા, બે બાજુ સમાન થાય છે એટલા માટે આપેલ બિંદુઓ સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે તેમ કહી શકાય એમ. અને આપણે કીધું હતું એમ કે ચકાસ સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે, તો હાથ છે, કારણ કે બંને બાજુ સમાન થાય છે, ત્રીજી બાજુ અલગ થાય છે, એટલા માટે સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે તેમ કહેવાય એમ. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 43 પર જઈએ.